Models of tooth preparation என்ன சொல்லுவாங்க tooth preparation is defined as a mechanical alteration or defective injured diseased tooth that are replacement of the restorative material re-establish the normal form and function is including aesthetic or correlation where indicated. Initial tooth preparation is defined as the establishment of the outline form and by the extension of the external wall is sounded to the structure அதுக்கப்புறம் to the structure it while to maintaining the specified and limitation of the depth limitation பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இனிஷியல் அவுட்லைன்னா வேறு எஸ்டாப்ளிஷ் த அவுட்லைன் அப்புறம் இனிஷியல் டூத் ப்ரிப்பரேஷன்னா எக்ஸ்டர்னல் வால் ஒரு சவுண்ட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் திஸ் ஆர் மெயின்டைனிங் த சூப்பர்ஃபிஷியல் லிமிட்டட் டு த டெப்த் ஆஃப் த யூஸ்வலி அதுக்கப்புறம் just inside the dentino enamel junction it provide the resistance and the retention form. இப்போ outline form initial depth and step 1 initial depth and outline form and initial depth அதுக்கப்புறம் step 2 primary resistance form step 3 primary retention form step 4 convenience form ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிட்டென்ஷன் ஃபார்மு இனிஷியல் டெப்த் அண்ட் அவுட்லைன் ஃபார்ம்னு இருக்குது. இப்போ இனிஷியல் டெப்த் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இனிஷியல் டெப்த்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனிஷியல் டெப்த்னா இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் வரும்ல இது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவுட்லைன் ஃபார்மில் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பிளேசிங் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த மார்ஜின் placing the preparation of the margin of the position that they will occupy the final preparation. Final preparation occupy பண்ணிக்கிறோம். They will occupy the final preparation except the finishing enamel wall of the wall and margin. They will occupy the final preparation. Final preparation occupy பண்ணிரும். They will occupy the final preparation except the finishing of the external wall and margin இருக்குது. அதுக்கப்புறம் to preparing and initial depth 0.2 to 0.58 mm is pulpily to the dentino enamel junction is dentino enamel junction principle dentino enamel junction இருக்கா what are the principle and factors இருக்குது. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் what factors it prevent the cuspal strength prevent பண்ணுது. it prevent the cuspal strength prevent பண்ணுது. எப்படின்னா it should not be touch should not touch in the cusp and அதுக்கப்புறம் marginal ridgeயும் cusp-யும் டச் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் பீரிங் ஏரியாவும் டச் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேரிங் if the cavity ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஃப்ராக்சரும் ஆகாது. இட்ஸ் லீட்ஸ் டு ஃப்ராக்சர் ஆயிரும். அதனால பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் preserving the marginal ridge strength preserving the minimizing the facial-lingual extension minimize பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் using the enamelopalsy using the enamelopalsy remove the unsupported enamel remove பண்ணிடுவாங்க. using enamelopalsy unsupported enamel remove பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் connecting the two close அதுக்கப்புறம் connecting two closes அதுக்கப்புறம் lesser than 0.5 mm பார்ட்டில் இருக்கும். இது fault that provided in அதுக்கப்புறம் fault and அதுக்கப்புறம் tooth preparation caries ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட ஒரு டீப் groove ஒரு டீப்பாக ஒரு groove மேடு ஷாலோவாக போய் அதுக்கப்புறம் enamelopalsy remove the unsupported enamel remove பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் connecting the two closure அதுக்கப்புறம் 0.5 mm அப்பார்ட்டில் greater than lesser than 0.5 mm இது எடுத்துருவாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் restricting the depth of the preparation into the dentinal into the dentine and resist the depth of the preparation. depth of the preparation resisting the depth of the preparation வேறு எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது ரெசிஸ்ட் த டெப்த் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது டு த டென்டின் அண்ட் மேக்ஸிமம் 0.2 mm ஃபார் த பிட்டு அண்ட் த அண்ட் ஃபிஷர் கேரிஸ்
அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சியோ வால் ஆஃப் த அதுக்கப்புறம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேரிஸில் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து டெப்த்து வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா டென்டின் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 0.2 mm வந்து அந்த பிட் அண்ட் ஃபிஷரில் இருக்கணும். 0.2 to 0.8 mm வந்து ஆக்சியோ வால். அதுக்கப்புறம் ஆக்சியல் வால் சைடு வந்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் த பிட்டில் வந்து இவ்வளோ mm இருக்கணும். ஆக்சியல் வாலில் வந்து 0.2 to 0.8 mm வந்து இருக்கணும் அந்த கேடி சர்ஃபேஸில். இதை சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த பிரின்சிபல் வந்து ஆல் ஃப்ரையபிள் அண்ட் வீக்கன் எனாமல் ஷுட் பி ரிமூவ்டு, ஆல் ஃபால்ட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட், ஆல் த மார்ஜின் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் இன் த பொசிஷன் இஸ் அஃபெக்டட் குட் ஃபினிஷிங் அண்ட் மார்ஜின் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் இட் ப்ரொவைட் த கஸ்பல் ஸ்ட்ரென்த், இட் ப்ரொவைட் த மார்ஜினல் ரிட்ஜ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மினிமைஸ் த ஃபேஷியோலிங்குவல் எக்ஸ்டென்ஷன். கனெக்டிங் த டூத் க்ளோசர் டு த 0 அதுக்கப்புறம் வந்து லெஸர் தென் 0.5 mm பொறுத்த இருக்குது. தேர் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் த டெப்த் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் இன்டு த டென்டினா வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் எனாமுலோ பால்சி அப்படின்னா வந்து எனாமுலோ பால்சி இஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொபியோலைட்டிக் ப்ரொசீஜர். These are including in the removal of the shallow enamel வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபிஷர் அதுக்கப்புறம் பிட் அண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஷேப் வந்து கொண்டு வருவாங்க. பிட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர் வந்து ஒரு ஷேப். தீஸ் ஆர் த செல்ஃப் கிளென்சிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸிலி க்ளீனாக இருக்கும். டஸ் நாட் எக்ஸ்டெண்ட் டு த அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அவுட்லைன் ஃபார்ம் ஃபார்மில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த அவுட்லைன் ஃபார்ம். த எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரொசீஜர் மஸ்ட் பி அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்கரேட்டட் இன்டு த செலெக்ஷன் ஆஃப் த ஏரியா அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த depth of the enamel is removed. Depth of the enamels are removed வந்து பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து it should not be used in the unless the fissure it can be made into the groove with a screw அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. it should not be used அதுக்கப்புறம் unless the fissure can be bevel. fissure can be bevel வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் groove வந்து இது பண்ணுறாங்க. it is based on the minimal reduction of the enamel. அதுக்கப்புறம் வந்து cusp capping. rule of cusp capping வந்து the cusp capping is an outline form. இந்த pits and fissure வந்து preparation சொல்கிறாங்க. cusp capping. These are the extension of the preparation of the margin is until the second structure is obtained by the no unsupported and weakened enamel remain இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து avoid that அதுக்கப்புறம் வந்து terminating margin and extreme eminence such as cusp. extreme eminence such as cusp இதெல்லாம் வந்து avoid வந்து terminating இது பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து the extension of the preparation of the margin is understood to the second tooth structure is obtained அதுக்கப்புறம் வந்து is obtained second outside no unsupported and weakened enamel வந்து இதில் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அன்சப்போர்ட் வீக்கன் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அவாய்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டெர்மினேட்டிங் மார்ஜின் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் எமினஸ் சச் எஸ் கஸ்ப் ஹைட் அண்ட் ரிட்ஜ் கிறிஸ்ட். த கஸ்ப் கேப்பிங் இஸ் கன்சிடரேஷன் எனாமுலோ பால்சி ஃபார் த ஃபிஷர் டெப்த் ரிட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஜாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரொவைட் த சஃபிஷியன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சஸ். இப்போ வந்து என்னென்னா டைப் 2 வந்து ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் வந்து தீஸ் ஆர் அதுக்கப்புறம் ஆப்ளிக் அண்டு திக்காக இருக்கணும். ஒரு டென்டின் அண்டு கிவ் டு த கலர் ஆஃப் த டூத்தில் வந்து பண்ணுறாங்க. ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்னால் இது அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிவென்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ராக்சரை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது கூடியது. ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் மேபி டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ஷேப் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் ஷேப் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் தட் இஸ் பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஏபிள் டு த ரெஸ்டோரேஷன். அதுக்கப்புறம் ஷேப் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் of the preparation best able to the restoration of the tooth to withstand without fracture and masticatory forces is delivered peripherally in the long axis of the tooth. peripherally in the long axis of the tooth அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. masticatory force is delivered peripherally in
the long axis of the tooth அப்படி சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து primary resistance form, these may be defined as a shape and placement of the preparation wall that best able to restoration the tooth without fracture and masticatory forces is delivered the periphery long axis of the teeth. Features வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து long axis இது வந்து delivered delivered or directed to the peripherally to the long axisல வந்து பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ஃபீச்சர்ஸில் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஒரு ஃப்ளாட் பல்பல் ஃப்ளோர் வந்து இதாகிடணும். ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ் ஷேப்பில் கொண்டு வந்துடணும். ஒரு மார்ஜின் திக்னஸ் வந்து கொண்டு வந்துடணும். 2 mm வந்து மோலாக இருக்கும். மார்ஜினல் திக்னஸ் வந்து 2 mm மோலாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து 1.6 mm வந்து ப்ரீ மோலாருக்கு இருக்கணும். ப்ரீ மோலாருக்கு வந்து 1.6 mm இருக்கும். 2 mm வந்து மோலார் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் ப்ரொடெக்ட் த டூத் அண்ட் ரீஸ்டோரேஷன் அகெயின்ஸ்ட் த வந்து masticatory forces and prevent the fracture. masticatory forces and prevent the fracture வந்து பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ஃப்ளாட் பல்பர் ஃப்ளோர் வந்து கொடுக்குறாங்க. இது வந்து protect the tooth and restoration அதுக்கப்புறம் வந்து against the masticatory forces and prevent the fracture இருக்குது. பாக்ஸ் ஷேப்பாக இருக்குது. inclination and weakened tooth surface. inclination and weakened tooth surfaceல வந்து இருக்குது. inclination and weakened tooth surface இதுக்கப்புறம் வந்து these are the prevention of the cusp and marginal ridges. Prevention of the cusp and marginal ridge, the joint of two planar surface. Prevention of the cusp and marginal ridge இருக்குதா, கஸ்பும் மார்ஜினல் ரிட்ஜும் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடுவாங்க. வீக்கெண்ட் எனாமல் சர்ஃபேஸை வந்து இன்க்ளூஷன் பண்ணுவாங்க. வீக்கெண்ட் எனாமல் வந்து இன்க்ளூஷன் எடுத்துருவாங்க. ரவுண்டட் இன்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் வந்து ரவுண்டட் பண்ணிடுவாங்க. ரவுண்டட் இன்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் டு ரெடியூஸ் த அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் 2 அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸிங் 245 பர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தான் வந்து ரவுண்டட் இன்டர்னல் லைன் ஆங்கிள் பண்ணுவாங்க. இது 2 டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு adequate thickness of the restorative material. Depth வந்து 1.52 mm இருக்கும். 1.52 mm இருக்கும். 1 mm வந்து இந்த 1 mm of the minimum thickness வந்து is required. அப்புறம் amalgam is அப்புறம் avoid fracture 0.5 mm வந்து பேஸுக்காகவும் அதுக்கப்புறம் 1 mm வந்து அமால்கம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ரெடியூசிங்கில் வந்து அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் த cusp capping வந்து does when the width is extend more than 1/3 of the intercuspation distance இருக்கும். reduce the cusp capping by the இதாக இருக்குது. அதாவது இப்படி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து primary retention form. It is defined as a shape and form of the configuration of the preparation of the resist and the displacement and removal of the restoration. The form of the preparation is வந்து flitting is appear in the masticatory forces. appear the masticatory forces. அதுக்கப்புறம் resistance form. அதுக்கப்புறம் வந்து inlay வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா inlay is occlusally divergent. These are the cavity because it is அப்புறம் வந்து indirect restoration. the impression has to be taken and done in the lab. அதுக்கப்புறம் வந்து form of the preparation is undergo to the lifting and tripping of the masticatory forces. அதுக்கப்புறம் வந்து lifting and tripping of the masticatory forces இருக்குது. usually the resistance and retention is obtained to providing a same features தான் இருக்கும். they are maintaining the retention is affected the type of the restoration of the material இருக்குது. இப்போ இதோட features வந்து என்னதுன்னா இது வந்து occlusally convergent வந்து நம்ம இதில் தான் கொடுப்போம் retentionக்கு. occlusally convergent வந்து அமால்கத்துக்கு வந்து occlusally convergent of the restoration but not in the compositeல வந்து
வந்து கொடுக்க முடியாது. டைரக்ட் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணுறாங்க. அக்ளூஷியலி டைவர்ஜென்ட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் டவுட்டெயில் கொடுக்கலாம். அக்ளூஷியலி டைவர்ஜென்ட்டுக்கு வந்து டவுட்டெயில் வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இட் ரெசிஸ்ட் த டிப்பிங் அண்ட் லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த இஸ்துமஸில் வந்து இது பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப் 4 வந்து ஒரு டைப் 4 கன்வீனியன்ஸ் ஃபார்மு. இது வந்து ஷேப் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வீனியன்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் ஷேப் ஆர் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் தட் ப்ரொவைட் த அடிக்வேட் அப்சர்வேஷன். கன்வீனியன்ஸ் ஃபார்ம்னா வந்து ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ப்ரொவைட் த அடிக்வேட் அப்சர்வேஷன் இஸ் ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் காசஸ் டு த ஆப்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிப்பேர் அண்ட் ரீஸ்டோரிங் தி டூத்தை வந்து பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் அ கன்வீனியன்ஸ் ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். இட் ப்ரொவைட் த அடிக்வேட் அப்சர்வேஷன் அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி ஆஃப் தி காசஸ் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன். ரீஸ்டோர் த டூத்ன்னு இருக்குது. டெப்த் ஆஃப் த கேவிட்டின்னு வந்து 1.5 to 2 mm. 1.5 வந்து கஸ்ப் டிப் ஆஃப் த வந்து பல்பல் ஃப்ளோரு. 2 mm வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிஞ்சேவல் ஷீட்டு. வித் வந்து 1/4 ஆஃப் த இன்டர்கஸ்பல் டிஸ்டன்ஸு. 245 பார் வந்து லென்த் இஸ் 3 mm. வித் வந்து 0.8 mm.